ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ पत्रकार भरावां नूं जिहड़े होर साडे वीर साडियां भैणां इत्थे मौजूद ने, सब तो पहला उन्हां नूं नमस्कार करना चाहांगे। साथियों, उंज ते देश दे विच बड़ियां पार्टियां बणियां, पार्टियां दी कोई कमी नहीं है देश दे विच, पर अज लोड़ है देश दे विच बदलाव दी। ये पार्टियां जिहड़ियां इन्हां ने राजनीति नूं बिजनेस बना लिया, पैसे तो सत्ता, सत्ता तो पैसा, फिर पैसे तो सत्ता, फिर सत्ता तो पैसा, ते गरीब जिहड़ा होर गरीब हुंदा जा रहा है, अमीर होर अमीर हुंदा जा रहा है। अज भुखमरी च साडा देश 107 देशों के 102वें नंबर पर पहुंच गया। कुपोषण का हाल यह है कि 2014 की जी रिपोर्ट आई है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की, 45% बच्चे साडे कुपोषित। जे आपां करोना काल का हाल देखिए, 97% लोगों की आमदन घटी है, 3% लोगों की आमदन वधी है। एक बंदे की आमदन 35 रुपये रह गई है रोज की, ते दूजे बंदे की आमदन एक दिन की 2000 करोड़ हो गई। हालात ये है कि एक बंदा जिंदा रहने काबिल नहीं बचिया, जिंदा रहने काबिल हालत नहीं है, इन्नी उहदे कोल कमाई नहीं है, ते दूजे पासे एक बंदे कोल इन्नी कमाई है कि वो जे सारा टब्बर 2-2 हज़ार के नोट गिणन लगे, सारा टब्बर पूरे दिन च नोट नहीं गिण सकता। ते ये सारा जिहड़ा कानून बने ने, ये सारी जिहड़ी हालात पैदा हो रही है, एक पूंजीवाद का कब्जा देश ते हो रहा है, ते उस दा जिहड़ा दोषी है वो साडी राजनीति है। ते उस राजनीति च बदलाव लियाउण वास्ते अज जिहड़ी देश च भुखमरी वरती है, जिहड़ा इलाज आम बंदे की समर्था तो बाहर हो गया है, जिहड़ी उहदी निजी जरूरतां, जिहड़ी जिउंदा रहण वास्ते जरूरतां की उहनूं लोड़ है, वो आम बंदे की पहुँच तो बाहर हो गई ने। ते उन्हां दा जिहड़ा दोष है, उन्हां दा जिहड़ा कसूरवार है, गुनाहगार है, वो साडी राजनीति है। ते उस राजनीति नूं शुद्ध करन दी लोड़ है। राजनीति दूषित हो गई है, उस राजनीति नूं बदलण दी लोड़ है। अज अंग्रेज साडी पॉलिसी नहीं बना रहे, अज साडे देश दे लीडर, साडे देश दे नीतिकार साडी पॉलिसी बना रहे ने, ते साडे देश दे नीतिकारां ने पूंजीवाद नूं बढ़ावा दिंदे होए पूंजीपतियां दे पक्ष दीयां नीतियां बनाईयां ने, आम गरीब बंदे दी पक्ष दी नीति नहीं बनाई। ते इस करके अज असी अपनी नवीं पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, संयुक्त संघर्ष पार्टी के नां तो। ते साडा मकसद जिहड़ा होएगा वो राजनीति नूं शुद्ध करना है, चंगे लोकां नूं अगे लियाउणा है, माड़े लोकां नूं, भ्रष्ट लोकां नूं, उन्हां नूं जिहड़ा देश नूं लुट रहे ने, जिहड़े देश नूं दी पॉलिसी बड़े पूंजीपतियों के पक्ष दे विच बना रहे हैं, गरीबां नूं लुट्टण दी पॉलिसी बना रहे हैं, उन्हां लोकां नूं राजनीति तो बाहर करांगे। ते साडी जिहड़ी पार्टी है वो धर्म निरपेक्ष होएगी, वो जाति निरपेक्ष होएगी। असी इसे करके अज उस चीज़ नूं दर्शाते हुए असी जिहड़ा डॉक्टर शैली ने, जिहड़े ईसाई समाज के उन्होंने हैड ने, असी दलित समाज के जिहड़े राजू जी ने उन्होंने नाल बिठाया, असी हिंदू महासभा तो जिहड़ा है इंदिरा तिवारी जी है, हिंदू महासभा की प्रधान है, ते कांता आलड़िया जी हैं, इन्हों अज असी पंजाब के प्रभारी ला रहे हैं। कांता आलड़िया जी दलित समाज तो है, ते
ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਰਾਜੂ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਰਨਲ ਸਮਾਜ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਆਮ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਏ। ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਲੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ, ਮਲਾਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਲੈਣ ਸਾਰੇ। ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਭੁਗਤਿਆ। 750 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ 10-12 ਤੱਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਜਾਇਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ 2-3 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਰਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਨਾ ਬਚਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕ ਆਈ, ਜੋ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਗਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਜਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਖੂਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰਸ਼ਪਾਲ ਰਾਜੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ BSP ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਗੇ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਰਾਜੂ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਬੰਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼
ਆ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਭਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਰਾਜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਸ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓ। ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦਬਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਟਨ ਦਬਾਓਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਟੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਪਰ 1 ਸਾਲ ਡਟਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਨੂਨੀ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਾ ਚੋਂ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਨੂਨੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਡਟ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ सर माइक के आगे बिठाओ, माइक के पास। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं माफ़ी मंगनी चाहूँगा गुरनाम सिंह चनूनी जी तो, क्योंकि मैनू लेट नहीं सी होना चाहिए। तो मैं क्योंकि यूएसए तो आया तो इन्होंने मैनू काबल समझिया इससे असी बड़े इकट्ठे होए। 1 साल मैनू हो गया इतने आए संगत मोर्चे के नाल ही असी
ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਪਲਾਸਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ 37 ਇਅਰਸ ਤੋਂ USA ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੱਜ CM ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੀ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ US ਤੇ ਚਲੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ NRI ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ NRI ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ SSP ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੋਟੋ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ I like to thank Chuluni Saab and Jode Majra Saab who thought I would be the right person to take this voice to the White House. So, what I'm planning is White House ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਤਾਤਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। I mean this is really appreciable। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ I will assign people under me ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ NRI ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੇਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਰਾ ਜਾਂ even Chuluni Saab da. So what we want to do, we just want to create a right party. Thank you very much. I really appreciate everybody for waiting for me. Thank you. ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੈਲੀ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵ ਹੋਣ। ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਆ ਰਾਈਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਲੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚਲੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। I'm so sorry, you all are so desperate. I agree also. So it's just
that we are supporting Shukar Gurnaam Singh Charuni ji, the stand for which we have been invited here to extend our solidarity with him. We are here. So sorry if you get so desperate into that. I am Dr. Indira Tiwari, Secretary General All India Hindu Mahasabha. I also contested Varanasi general election under Trinamool Congress by Mamata Banerjee ji. और ये जो इनका संघर्ष था वो मैं 30 नवंबर से इनके पास लगातार जारी थी. Tractor rally I was also leading my Patiala unit of the Jathedari, and I am the witness कि किस तरह से बदनाम किया था गोदी मीडिया ने. But I am also thankful to you that, as Charuni Sahab said, it is the fourth pillar of our democracy, which has been destroyed by all corporate crony capitalism. That's what is the factual position of the state now. And federal जो structure है उसको हमारे जो तथाकथित इतना बड़ा झूठा और जिसकी 3 डिग्री है, कभी क्या इसने पहले बोला मैं MA हूँ, उसके बोला मैं BA भी हूँ, मैं उसके बाद फिर इंटरमीडिएट भी हूँ. I couldn't understand कि एक ऑर्डर चलता है, डिफेंडिंग चलता है. This I couldn't understand, and none of the media could dare also. This so-called Godi media. But the Godiya is... No. I'm sorry. Let me speak. We are here to stand by him, and we also respect you. I'm not at all offending you. नहीं साहब, आपको नहीं दिया. Fine. Thank you. But we stand for him. मैं सिर्फ 2 स्टेटमेंट दूंगी. चाणक्य ने कहा कि जब राजा एक तो कुंवारा हो, तो राजा और राजा व्यापारी हो जाए तो भी बलपूर्वक होता है. We are not desperate, but बात ये कि हमारे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है. I know. We are not desperate. एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम तक हम नहीं है. Don't feel so. But I am not here to offend you. Really. You can understand. सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत. और मैं समझ रही हूँ आपकी भावना को. जैसे पार्टी का नाम है संयुक्त संघर्ष पार्टी, उसी में सब कुछ छिपा हुआ है. और ये राजनीति के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, जो आज से हम सब मिलकर इसको शुरू कर रहे हैं. और इस लड़ाई में मेरी आप सबसे भी अपील है कि पंजाब और देश को बचाने के लिए आप भी एक देश का नागरिक होने के नाते हमारा सहयोग करें. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. जताया जा रहा है वो अंदेशा है कि अगर 5 स्टेटों के अंदर भाजपा बढ़िया करती है या जीत जाती है तो ये किसान बिल जो कृषि कानून बिल है दोबारा वापस लाए जाएंगे. इसके ऊपर आपका क्या कहना है और क्या स्ट्रेटेजी आपकी आगे रहेगी? देखिए, वैसे तो ऐसी संभावना नहीं है कि अगर दूसरे स्टेटों में जीत जाती है तो फिर बिल वापस लाएगी. ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो सारे स्टेट इसमें इस तरह से नहीं लगे थे जिस तरह से हरियाणा पंजाब में आंदोलन हुआ, इस तरह से भी स्टेटों में नहीं हुआ था. दूसरा जो है कि अगर फिर वापस लाएगी तो हम फिर लड़ने के लिए तैयार हैं. अब हम दोनों तरीके से लड़ेंगे. अब हम अंदर भी लड़ेंगे और अब हम बाहर भी लड़ेंगे. ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ 117 ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ. ਬਾਕੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ. ਅਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਮ. ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ. ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ. ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ. ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰੋ. ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਆ. ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂੰਗਾ. ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ. ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ. ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ BSP ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਈਵਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ, BSP ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆਗੂ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇੱਧਰ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਰੋਡ ਮੈਪ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਵਪਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ 1000 ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। चंदूरी साहब, अभी 32 जत्थेबंदियों की मीटिंग चल रही है। मैं दूसरे सवाल का जवाब दूं। देखिए, जो पंजाब का नौजवान है वो वाकई बहुत परेशान है और बाहर को भाग रहा है। जिन अंग्रेजों को हमने कुर्बानियां दे के देश से निकाला था, आज हमारे देश का युवा उन्हीं अंग्रेजों के पास जा रहा है। लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि देश के अंदर, पंजाब के अंदर जो पोजीशन है, उनके कारोबार, उनका रोजगार वो यहाँ पे नहीं है। लोगों को मिले तो अपना देश को छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता, अपने परिवार को छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता। तो हम हर संभव प्रयास करेंगे कि पंजाब के अंदर इतना रोजगार, इतनी व्यवस्था पैदा हो जाए कि कम से कम हर आदमी के परिवार चलाने का साधन तो यहाँ पे पैदा हो। इस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ का मुख्य रोजगार जो है पंजाब का आज तक खेती रही है, और खेती को जो है वो इसमें बड़े बदलाव की ज़रूरत है, जिससे यहाँ पे बहुत बड़ा रोजगार पैदा हो सकता है। यहाँ पे बहुत सी खेती इस तरह की पैदा हो सकती है जिसकी विदेशों में डिमांड हो सकती है, लेकिन उसकी व्यवस्था यहाँ पे खड़ी नहीं की गई। और हमने इसलिए हमने कहा है कि पैदा करने से लेके और उपभोक्ता तक जो कारोबार होगा, खेती का जो कारोबार होगा, वो किसान के हाथ में होगा। और ऐसी खेती की जाएगी जिसकी विदेशों में डिमांड हो। जैसे फूलों की खेती है, बहुत अच्छी खेती हो सकती है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर यहाँ पे फीम की खेती करवानी शुरू कर दी जाए तो बहुत उन्नति कर सकता है। मेरी बात को मजाक में मत लेना, मेरी बात को इस तरह से मत लेना कि ये नशा है, लेकिन फीम के अंदर सबसे ज्यादा कमाई भी है अगर हम करें।
ਕਲੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਕਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे वो, कह रहे हैं आपको समर्थन भी नहीं देंगे, आपका क्या जवाब? अलग लड़ेंगे वो। नहीं, अभी हमारे तक कोई बात नहीं आई है, अभी हमारे तक कोई बात नहीं आई है। जब हमारे अजय साढ़े तक कोई गल नहीं आई, जो साढ़े तक गल आएगी ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਜੀ 7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚ ਵੱਖ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ 7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 7 ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ 25 ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? 9 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਈ ਹੈ। 9 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 9 ਵਾਲੀ। ਉਹ 9 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਗੇ? 9 ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣੇ। पार्टी रजिस्टर्ड होगी जी आपकी? ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। सिंबल क्या रहेगा जी? ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦਲਿਤ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 30 ਸੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਸਦੇ ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਏ, ਜਲੰਧਰ ਗਏ, ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਸਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲਿਤ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ? 29 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। 29 ਸੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਭਾਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਚੜੂੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਥੇ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਢੋਲੋ ਮਾਜਰੇ ਵੀਰੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਬੁਲਾਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कानूनी साहब बीजेपी कह रही है, कानूनी साहब बीजेपी कह रही है कि बिल्ली बाहर आ गई थैले से। हम तो कहते थे पहले ये इलेक्शन लड़ेंगे, आप आपका क्या रहेगा? क्या जी? बीजेपी कह रही है कि हम तो पहले कहते थे ये इलेक्शन लड़ने के लिए सारा हो रहा है, आप आपका क्या रहेगा? क्या इलेक्शन केवल बीजेपी को ही लड़ना चाहिए, या जो राजनीतिक पार्टियां हैं, या ये कोई बिजनेस है कि इस वाला इधर वाला बिजनेस छोड़ के उधर वाला बिजनेस में क्यों जा रहा है? क्या? नहीं, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि बीजेपी ये कह रही थी कि तो पहले ही कह रही थी कि इलेक्शन लड़ेगा मनोबल तोड़ने के लिए, कि इसलिए आंदोलन से हट जाए। क्या बीजेपी को देश को बेचने की छूट दे दे कि वो हमें ताना मारेगी, उस ताने से बचने के लिए बीजेपी को छूट दे दें कि वो सारे एयरपोर्ट बेच दे, सारी वो ट्रेनें भी बेच दे, सारे वो बंदरगाहें भी बेच दे, पूरे देश की कंपनियां भी बेच दे, पूरे देश के बैंक भी बेच डाले, उसको छूट दे देते उसको बेचने की। हम उनको लगाम लगाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमारी बदकिस्मती यही तो है कि हमारे सरकार क्या होती है? सरकार दूसरी खुदाई होती है, जनता को बचाने की जिम्मेवारी होती है उसकी। यहाँ वो सरकारें कहे कि मेरे को मंत्री मत समझना, मैं बहुत खुश हूँ, और वो कुचल दे लोगों को और उनको सत्ता में बैठे रहने दें। इस सत्ता को क्यों पार्टी बना रहे हैं? ऐसे लोगों को राजनीति में अगर भेजेंगे, अब भाई सवाल कर रहे थे कि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं क्या ऐसे गुंडों लोगों को राज करने दें? वो भाई जब आपके पास ताकत है, अब हथियारों की लड़ाई नहीं है, वोट की लड़ाई है। वोट आपकी है, 80 लाख वोट से ज्यादा किसानों की है पंजाब के अंदर, 59 लाख वोट से सरकार बनी है, और 80 लाख वोट यहाँ मजदूरों की भी होगी। फिर यहाँ पूंजीपतियों का राज कैसे है? कारपोरेट के दलाल है, उनका राज कैसे है?
तो उनको निकालने के लिए उसका यही तरीका है कि खुद राजनीति में आया जाए। और एक और बात बता दूं आपको, गुरु गोबिंद सिंह जी ने सारी लड़ाइयां लड़ने के बाद ये कहा, राज बिना नहीं धर्म चले हैं। चाणक्य ने कहा है कि अगर अच्छे लोग राजनीति से बाहर रहेंगे तो बुरे लोग आपके ऊपर राज करेंगे। सर छोटू राम राजनीति में रहे हैं तो कानून बनवा पाए हैं। राजनीति कोई उनके लिए, देखिए राजनीति में जाके गलत काम भी कर सकते हैं, अच्छे काम भी कर सकते हैं। अब गलत काम करने वाले वहां चले गए हैं, उनको निकालने की जरूरत है, उनको सबको सिखाने की जरूरत है। ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸਸਪੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYEES ਵੀ ਧਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। आप इलेक्शन लड़ोगे? नहीं, मैं पंजाब में इलेक्शन नहीं करता, लड़वा रहे हैं। सर 3 चुनाव लड़े आपने। कहते हैं कि आरएसएस के मेंबर्स भी हैं बहुत सारे किसान आगू जी। एक एलिगेशन किसान आगुओं पे भी लग रहा है कि किसान आगू कुछ आरएसएस के मेंबर्स हैं, डल्लेवाल साहब। नहीं, ये मेरा कोई मतलब नहीं है ना, मेरा कोई क्वेश्चन है। हाँ, आरएसएस का एक जड़ा कक्का शिव कुमार कक्का वो आरएसएस का है, ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜੀ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੱਕਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਕੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੱਢਤਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਬਈ ਕੱਢਤਾ ਸੀ 5 ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। बहुत चंगा सवाल तुसी करता, बहुत चंगा सवाल करता। जे उदाहरण के तौर पर केजरीवाल के 4 मैंबर आए सी पार्लीमेंट में, उन्होंने अंदर गल की किसी ने सुनी। जे वो 4 मैंबर पार्लीमेंट चो उठ के सड़क पर आ जाते, पार्लीमेंट चो उठ के पब्लिक के आ जाते भी गल तो साडी ठीक सी, पर साडी गल घट गिनती है, इस करके मननी आप आ बैठेंगे भुख हड़ताल पे। सारा देश उन्होंने पिछे लगना सी। साडा बिल्कुल स्पष्ट है, जे राज आउंदा है तो कलम नाल करांगे, जे राज नहीं आउंदा अंदर लड़के करांगे। अंदर गल मननी नहीं जल्दी सारे सारे एमएलए विरोध पब्लिक दे विच सड़कां गए। ये बाकी ने मेरे तो पहला जाने वास्ते तैयार बैठे ने। गुरु नहीं दर्शन पाल दे हुण मेरे को की उहाओगे। एसकेएम नहीं, केवल इन्ना है भी एसकेएम का नाम नहीं लेगा, एसकेएम का नाम कौन लिखा। जेड़ा कोई राजनीति करेगा वो एसकेएम का नाम नहीं लेगा। एक गल। दूजी गल, जितों तक राजनीति सवाल हम पंजाब की 32 जथेबंदियां कर रहे हो, खुद कहीं तुहानूं दिखावांगा हुण इलैक्शन लड़दे। जी मीटिंग चल रही है, अज भी कह रहे हैं मीटिंग चल रही है, वो काहदे वास्ते चल रही है? इसे वास्ते चल रही है ना भी किते ना किते राजनीति नाल टच हुई है, किहड़े पासे भी किहड़े पासे नहीं हो अजे। ये तो राज्यपाल नूं पुछिआ जी, पर मेरा ख्याल तो जरूर ना। हाँ चल रही है, उन्होंने मीटिंग इस गल चल रही है अपना की रोल होना चाहिए। अपना 3 चुनाव लड़े थे।
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰਾਏ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣੋ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ ਉਹ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੀਡੀਆ